کہتے ہیں میں نے دنیا کے ملک دیکھے ہیں، کافر ملک بھی دیکھے ہیں، مسلمانوں کے ملک بھی دیکھے ہیں، کوئی ملک پاکستان کے برابر نہیں ہے۔ دعوت کا کام کرنے میں، جہاد کا کام کرنے میں، خدمت کا کام کرنے میں، یہ جو جلسہ ہم بیٹھ کے کر رہے ہیں، دنیا کے کتنے اسلامی ملکوں میں اس کی اجازت ہے؟ اگر کوئی عربوں میں رہا ہے، اگر کوئی دبئی میں رہا ہے، اگر کہیں بھی آپ رہیں تو جو مرضی تقریر آ کے بندہ کر لے، اس کی اجازت کس اسلامی ملک میں؟ میں نے انڈونیشیا دیکھا ہے، میں نے برنوئے دیکھا ہے، بڑے بڑے امیر ملک دیکھے ہیں، دبئی کے ساری ریاستیں دیکھی ہیں، سعودی عرب میں دیکھا ہے، سارے ملک دیکھے ہیں۔ کہیں پہ یہ تصور نہیں ہے کہ لوگ جمع ہوں گے اور تقریریں کریں گے اپنے حالات پہ، اپنے مسائل پہ، اسلام کی کھلی دعوت دیں گے، جہاد کی کھلی باتیں کریں گے، ہندوستان کے حملوں کی باتیں بتائیں گے، امریکہ کی تباہی کے تذکرے کریں گے، افغانستان کی فتح کی باتیں کریں گے۔ یہ صرف ملک پاکستان ہے، کہیں نہیں۔ بندہ کہتا ہے اتنے جڑا مردی جو مردی کرتا کھلا نچ دے لوگ نے۔ میں نے کہا میں مانتا ہوں یہ بات، آپ کی اس بات سے میں انکار نہیں کرتا، مگر کھلی دعوت کی اجازت بھی کس میں؟ چوکوں چوراہوں میں، گلیوں بازاروں میں اسلام کا پیغام دینا چاہے، آپ کو منع کوئی نہیں کرتا۔ اگر کوئی خود کام نہ کرے تو اس کی مرضی ہے، اس کو ممانت نہیں ہے، اگر نہ کرے تو اس کی مرضی۔ جہاں مسجد بنانا چاہے بنا سکتے ہیں، بنائیے ماشاءاللہ۔ جتنے سی این جی اسٹیشن بنے اتنی مسجدیں بنی، جتنے پیٹرول پمپ بنے اتنی مسجدیں بنی۔ یہ اس ملک میں عوام کی محبت بھی ہے۔ تو میں اکثر بھائیوں کو بات کہتا ہوں اپنے ملک کے بارے میں مثبت بات کیا کریں۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ پاکستان کیسا ملک ہے، یہاں 5 روپے کے گلاس کو 50 روپے کی زنجیر باندھتے ہیں۔ گلاس کتنے کا ہوتا ہے؟ اور جو سنگلی باندھتے ہیں وہ کتنے کی؟ میں نے کہا یار یہ بھی ایک سوچ ہے، سوچنے والے۔ اس کو 5 اور 50 روپے یاد رہے، اور جس نے 50,000 کا یہ کولر لگوایا وہ کون ہے؟ اس کا نام بتائیں، اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ آپ کو 5 روپے کا گلاس چوری کرنے والا یاد رہا، اور جس نے 50,000 روپے کا کولر لگایا وہ کیوں نہیں یاد؟ کہتے ہیں مسیطیں پاکستان جتی چوری ہو جاندی، پاکستان نہیں، حرم پاک میں بھی جائیں، جو جوتا پہن کے جاتے ہیں واپسی پہ وہ جوتا، مگر کیونکہ ہمیں شوق ہے اپنے ملک کے خلاف بولنے کا۔ پاکستانیوں کا سب سے بڑا شوق کیا ہے؟ اپنی گوچاں کڈنی ہے نا، کڑو لڑ کے آنا تو گل کتے کرنی؟ پاکستان پہ۔ پانی اپنی فصل کو صحیح ٹائم پہ نہیں لگانا، اور مسئلہ کس کا بنا دینا؟ ملکی مسئلہ ہے، ہمارے پرابلم ہے۔ مسجد سے جوتا چوری ہو جاتا ہے، یہ ہمارے معاشرے کا عام مسئلہ ہے۔ قاضی کی جی اسلام میں اتنے مسجدوں جوتی چوری ہو جاتی۔ دنیا میں مسجدیں حکومتیں بناتی ہیں، اور پاکستان میں جتنی مسجدیں بنی ہیں 90% سے زیادہ وہ کس نے بنائی ہیں؟ آپ کو 100 روپیہ جوتا چوری کرنے والے کا پتہ ہے، جس نے 100 کا جوتا چوری کیا، جس نے 5 کروڑ کی مسجد بنائی وہ کون ہے؟ اس کا نام بھی بتائیں نا، وہ پاکستانی ہے۔ مثبت چیزیں کیوں تلاش نہیں کرتے؟ مثبت چیزیں کیوں تلاش نہیں کرتے؟ یہ بھی تو پاکستانی ہیں۔ تھوڑی سی میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی۔ ہم نے بڑی مشکل سے ملک لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی قربانیوں کے بعد یہ ہمیں دیا ہے۔ ہم نے خیرات میں نہیں لیا، ہمیں یہ بھیک میں نہیں ملا۔ اب تو وہ چند بزرگ رہ گئے جنہوں نے 47 دیکھا تھا، وہ چند رہ گئے جنہوں نے دیکھا تھا۔ وہ اس ملک کے بارے میں جب 14 اگست کو بچے باجے بجاتے تھے، وہ کہتے تھے چپ کر جاؤ، ہمارے سامنے حرکتیں نہ کرو، ہم نے یہ ملک یوں نہیں لیا جو تم کر رہے ہو۔ بس کرو اذن تم قلیل مستضعفون فی الارض، یاد کرو جب تم زمین میں بڑے کمزور تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یاد کرا رہے، مکے کی زندگی، تھوڑے تھے، کمزور تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تم اس بات سے ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے۔
ऐसे पकड़ लेंगे। फ़आवाकुम, हमने तुम्हें ठिकाना दिया, हमने तुम्हें जगह दी। वअय्यदकुम बिनस्री, और हमने तुम्हारी मदद की। वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात, और हमने तुम्हें पाकीज़ा रिस्क दिया। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करो। तो मेरे आज की बात में सिर्फ शुक्र का पहलू रहेगा। अल्लाह ताला ने मुल्क क्यों दिया कि हम क्या करें? शुक्र करें, शुक्र करें, शुक्र करें। अल्लाह ने ठिकाना दिया, जगह दी। ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यातिहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूअ वल ख़ौफ़ बिमा कानू यस्नऊन। अल्लाह ताला एक बस्ती की मिसाल बयान करते हैं जहां के रहने वाले बड़े मुतमिन थे, अमन के साथ थे। अमन भी उनका इत्मीनान वाला था, बड़ा इत्मीनान था, अमन था। यातिहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान, उनको हर तरफ से रिस्क मिलता था, हर तरह की फरावानी थी उनके पास। दुनिया के गंदम उगाने के पहले 5 मुल्कों में कौन है? पाकिस्तान है। चावल के बारे में दुनिया का बेस्ट चावल कौन सा मुल्क पैदा करता है? पाकिस्तान तो करता है, जहां मैं बैठा हूं। ये जो जगह जहां हम बैठे हैं, सियालकोट, नारोवाल, नारंग मंडी, शेखुपुरा, दुनिया का बेस्ट चावल, जो चावल आपके खेतों में इस वक्त उगा है, दुनिया की 95% आबादी ने न कभी खाया न कभी देखा। लोग हप्पा खाते हैं, चावल नहीं खाते। मैंने दुनिया में देखा, मोटे चावल इरिसिक से बुरे, लड्डू बना बना के खाते हैं, चम्मच से नहीं खाते। हम तो वो खाते देख भी नहीं सकते। सफेद चावल पानी के अंदर नमक में डाल के उबालते हैं, उसमें घी जीरा कुछ नहीं होता। हम तो वो चावल देख नहीं सकते, जुड़े हुए चावल। और हमारे बंदे पूछते हैं ये लंबा कितना होएगा, जुड़ेगा तो नहीं, चूड़ी तो नहीं पाएगी, वो पानी तो नहीं मरिया, अदवारे के टोटा है। दुनिया को इन बातों का नहीं पता। चावल में खुशबू होती है, दुनिया इसको नहीं जानती। चावल में खुशबू होती है, दुनिया इस बात को, और आप भी नहीं जानते। हमारे तो एक घर में चावल पके 7 का पता लगता है, देखदा टक्कन चुक देना। ये नेमतें अल्लाह ने सिर्फ आपको दी हैं, दुनिया में इसका तसव्वुर नहीं है। दुनिया में तीसरे नंबर पे खजूर पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? खजूर। कुरान मजीद में इसका तस्करा है। लोग समझते हैं फला फला शुरू कर दे, रहीम यार खां से लेके खैरपुर गुजार दें, तुरबत ने, एक दफा हम तुरबत ने, सुभान अल्लाह, या अल्लाह इस मुल्क में तूने क्या कुछ रखा है, हमें इसकी कदर की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह कहते हैं यातिहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान, हर तरफ से इनको रोटी आती थी। फ़कफ़रत, मानते नहीं थे, ना शुक्री करते थे। है नहीं, मर गए, लुटे गए, साढ़े घर तक कख भी नहीं। एक मान के 1 साल के गंदम पड़ी और है, क्या कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसके पास एक दिन का खाना है काफी है। कहा अगर तुम परिंदों की तरह तवक्कल करो, अल्लाह ताला तुम्हें रिस्क भी उस तरह दे जिस तरह परिंदों को देता है। वो सुबह को खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भर के पलटते हैं, जिस तरह परिंदे तवक्कल करते हैं। तुम भी अल्लाह पे इस तरह तवक्कल करो तो अल्लाह ताला तुम्हें रिस्क भी उस तरह दे। जमा नहीं करते, रोज का रोज खाते हैं। ते अपने को कनक कितनी पई माशाल्लाह, 2-2 साल दे चावल पे ने, मुड़ के कितने शैलर से बाहर जाके पूछो कि 4 साल पुराना चावल भी पिया। शुक्र नहीं है। मेरे मुल्क में इंसान रोटियां खाते कि भैंसे? हर घर च तोड़ा है कि सुखियां रोटियां दा, क्योंकि रोटी इतनी पकाते हैं कि आधी खाते हैं और आधी किसके लिए बचाते हैं? पकाते हैं नहीं ने। यहां देसी घी के पराठे लोग जानवरों को फेंकते हैं, है इनके पास। ये शादी में चले जाएं, खाते ज्यादा कि फेंकते ज्यादा हैं? अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। वो टब देखें जिनके अंदर प्लेटें फेंकी जा रही होती, भरी भराई गोश्त की। रिस्क खाने से कभी जाया नहीं होता। रिस्क हमेशा किस तरह जाया होता है? बेकदरी से, जाया करने से। होटल में जाएंगे, 3 बंदों ने खाना खाना है, 10 का ऑर्डर देंगे, उससे पूछो क्या करना है, वो कहता शौक है ना जी।
یہ دیہاتوں میں نہیں ہے، شہروں میں بڑا مسئلہ ہے. چائے پوری پینی کہ تھوڑی سی چھوڑنی ہے؟ جوس پورا پینا، بوتل پوری پینی کہ پیندے میں چھوڑنی ہے؟ اس کو ایٹیکیٹ کہتے ہیں، اس کو ادب کہتے ہیں. ہم نے جو دین پڑھا ہے اس میں تو زمین پہ بھی جو گر جائے گا اس کو بھی اٹھا کے، اس کو بھی جھاڑ کے کھانا ہے، اس کو بھی جھاڑ کے کھانا ہے. تمہیں کیا معلوم کہ رزق کے کون سے حصے میں برکت ہے؟ برتن صاف کرنے اپنے، کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ اپنے برتن صاف کرنے؟ ملک کے بارے میں جو مرضی بات کروا لیں، قسم اللہ کی ہم وہ لوگ ہیں، ہمارے بزرگوں نے زیادہ دیکھا، ہم تو کیا دیکھا ہوگا، جن کو چٹنی سواد سے نہیں ملتی تھی. جو کھیتوں میں جاتے تو کبھی سالن نہیں گیا تھا، یا پیاز جاتے تھے، یا گڑ جاتے تھے، یا اچار جاتے تھے، اس کے ساتھ دوپہر کی روٹی کھاتے تھے، کھالے کا پانی پیتے تھے، لسی پی کے ڈکار مارتے تھے، کام کرتے تھے گھر میں. کبھی آلو پکتے تھے، کبھی دال پکتی تھی، گوشت تو پرانے آنتے نہیں سی پکتا. کسی دی بکری بیمار ہوندی سی تے کسائی کہندا سی او فلاں دی بکری ہن مرن لگی جے میں ذبح کرن لگا تے آ کے لے جاؤ. جس دن گوشت ہونا ہوتا تھا مسیتے اعلان ہوندا سی. مہمان آتا تھا، 4 بندے مرغی پکڑنے جا رہے ہوتے تھے، اور ککڑی پھاڑ کے لاؤ مہمان آیا. پھل کب آتا تھا؟ بیمار پہ پھل کون خریدتا تھا؟ بیر کھاتے تھے سارے، پھٹا کھاندے سی. وہ کبھی چاول آگے تو ان کو بھون لیا، کبھی شام کو بھٹی پہ چلے گئے تو ماچھن سے کہا کہ یہ بھون دے، کبھی مکئی لے آئے، کبھی چنے لے آئے، کبھی چاول بنا لیے. یہ ہمارے گھروں کی خوراکیں تھی اور بڑی شاندار تھی. ساری دنیا نلکا گیڑ دی سی، کسی نے پتہ نہیں موٹر کی دے ٹوکا گیڑ دے انہاں دی حشر ہو جاندے سی. لالٹن چوک کے تے ڈانگ چوک کے رات سردیاں چ پوت ماغ دے مہینے سی تے راتوں نو پانی لاندے سی لالٹنا دے نال. اللہ نے اتنا کچھ دیا، اتنا کچھ دیا. اب جب چارہ بنانا ہوتا ہے جانوروں کا تو کتنی محنت کرتے ہیں؟ بٹن ہی نپ دینے، مک گیا بٹن نپنا، کہتے سیلج توڑے آ رہے ہیں، سیلج آ رہا ہے، کچھ نہیں، نہ کاٹنا ہے نہ لانا ہے. جس طرح پیک جنک فوڈ نہیں ہوتی، برگر بنے بنائے بھینسوں کے برگر آ رہے ہیں، صرف کھولتے ہیں پھینکتے ہیں. موقع بند کرنے کا کتنا کام رہ گیا؟ کھالا ٹوٹ جائے گا، پانی ٹوٹ جائے گا، کتنا کام رہ گیا. سیمیٹڈ کھا لیں، ایک ڈھکن اٹھاتے ہیں دوسرا رکھتے ہیں. لیزر زمینیں ٹگیاں دے حل کے لیزر سے لیول کرتے ہیں، ایسے انچ کا فرق نہیں پورے. اتنی نعمتیں اللہ کی. 12 من کنک نہیں سی اگدی، ہن کنی ہے؟ توڑیاں چک چک کے تے سہاگے موڈیاں تے چک چک کے دنیا تردی اسی دیکھی ہے. ساڈے بزرگاں تے تسی تے بہت کچھ دیکھیا. تے لکڑی دے حال تے سورج چڑھن تو پہلا کوشش ہوندی سی کہ وگا واہ لیے. ہر گھر میں وہ ہاتھ کا پنکھا ہوتا تھا، کیا کہتے تھے؟ پکھی، کھجور دیاں پکھیاں، تے او دے نال راتاں لنگ دیاں سی. کس کو پتا تھا ایئر کنڈیشنر، اور کس کو پتا تھا پنکھے بھی ہوتے ہیں. ریڈیو سننے کے لیے کسی کے گھر میں جاتے تھے. ٹیلی فون جب آیا تھا پورے علاقوں میں ایک فون ہوتا تھا. 300 بندیاں کو دا نمبر ہوندا سی. سعودی عرب تو فون ہوندا سی 2 گھنٹے بعد پھر وہ فون ملانا پیندا سی. 6 گھنٹے وہ کول بیٹھی رہتے، یار مینوں اسلام آباد دی کال ملا دے، بہ جاندے سی. تے ہن بندے تھوڑے تے موبائل. پاکستان کی آبادی تھوڑی اور سمے زیادہ ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کہتا شکر تو کرتے. سعودی عرب سے زیادہ پیٹرول کس ملک میں؟ پاکستان میں. کوئی ایران یہ بلوچستان ہمارے ساتھ چلے تو صحیح. دنیا میں 2 ملکوں میں گیس پائپ کے ذریعے آتی ہے، صرف 2 ملکوں میں، ورنہ ساری دنیا سلنڈر استعمال کرتی ہے. ایک لندن ہے اور ایک سعودی عرب میں. اگر کوئی رہا ہے تو گیس کس طرح آتی سعودی عرب میں؟ سویرے گھنٹیاں بجدیاں ہوندے نے پوریاں گلے ٹن 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 ٹن. وہ کیوں گھنٹی بج رہی ہوتی؟ سلنڈر کا ٹرک گلی میں پھر رہا ہوتا ہے، بھائی سلنڈر بھرا لو. کسی کے گھر میں پائپ سے گیس نہیں آتی. یہ ملک پاکستان ہے کہ ہر ایک شام نو چولہا بال دینے، اگلے دن تک بند ہی نہیں کرتے. مگر اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں ہے.
दुनिया का बेहतरीन नहरी निजाम किसके पास है? जो पानी आप रत्ता जठौल में, किला कालर में, पसरूर में पीते हैं, इस क्वालिटी का पानी बादशाहों के घरों में नहीं है। पाकिस्तान में इस तरह के इलाके हैं। मैं थरपारकर बलूचिस्तान की बात नहीं करता, मैं 3 दिन पहले सरगोदा था। जिस टूटी को मुंह लगाओ पानी कैसा है? नमक कड़वे जैसा जहर पानी। कराची में अगर कोई जाए, जिस घर का नलका खोलेंगे नमक ही नमक। और हम तो फैशन की वजह से बाहर से लाके पानी पीते हैं। घर का पानी, ये जग का पानी भी पिए तो 100% मीठा पानी है। और इतना पानी है पीते हैं कि बहाते जाया करते हैं। टूटी खोल दी, बंद करना भूल जाते हैं। जितना पानी हम वुजू में इस्तेमाल करते हैं, दुनिया में इतना पीने के लिए पूरा दिन इस्तेमाल नहीं करते लोग। है ही नहीं लोगों के पास। कहते लोग गोरे नहांदे नहीं है, गोरे कपड़े नहीं तांदे, वो जीन पांदे ने, महीने बाद उन्हें सुट के नवी पा देंगे ने, धोंदे नहीं है, इको शर्ट बो आंदी है, स्प्रेवा कर देने उत्ते। ओ भाई क्या करें, नहाउन जोगे है नहीं। मेरा एक दोस्त है, इंग्लैंड में गया नया नया, कहने लगा मैंने वहां घर लेना था, तो मुझे घर ना दे। वो एक बंदा कहता तुम पाकिस्तानी हो, तुम कपड़े इस्त्री करोगे, तुम फ्रिज चलाओगे, तुम इस्त्री चलाओगे, तुम तो टूटियां खोल के बातें करोगे। और मैंने कहा ये भी कोई बातें? कहता भाई हमारे यहां नहीं है, हम वो कपड़े खरीदते जिनको इस्त्री ना करना पड़े। टी शर्ट पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, हम इस्त्री के को अफोर्ड नहीं करते। हम बर्तन नहीं धोते, डिस्पोजेबल प्लेटें लाते और फेंक देते हैं। कहता वही हुआ, वो आया, मैं वुजू कर रहा था, उसने बात शुरू की, मैं उससे बातें करने लगा, वो भाग के उसने टूटी बंद की। कहता आप बात करो। कहता भाग क्या? कहता टूटी बंद की। कहता आप बात करो। किसी को अपने मुल्क के मामलात की कदर है? इतना पानी, और मैं कहना मज्जा न मान देने, पीते पानी ना। जिस बाबे का दिल चाहता है वो सड़क पे ये छिड़कने लग जाता है, छिड़काव शुरू कर देता है, ओदी मौज है। ड्रिंकिंग वाटर को पीने के पानी से ईंटें गीली करते हैं, मौज है इनकी, कर सकते हैं। दुनिया में यूरोप जैसे मुल्क, सऊदी अरब जैसे मुल्क, हमारा गवादर है, गवादर को पानी कहां से आना है? कोई पानी नहीं गवादर में। पहले बहरी जहाज कराची से गवादर पानी लाते थे, अब वो अफोर्ड नहीं होता, आबादी ज्यादा हो गई। अब गवादर में एक समुंदर में प्लांट लगाया गया है जो समुंदर के कड़वे पानी को मीठा करेगा, मगर वो पीने वाला नहीं होगा, मगर वो पीने वाला नहीं होगा। पूरे सऊदी अरब में जमजम एक जगह है, बाकी सारी जगह कौन से? ट्रीटमेंट प्लांट का पानी आता है, समुंदर के पानी को देते हैं लोगों में। आपको पता है किस मुल्क में रहते हैं? पूरा ईरान फिरें, पूरा अफगानिस्तान फिरें, पूरा सऊदी अरब फिरें, चंद किलोमीटर सब्जा नजर आएगा, बाकी मुल्कों के मुल्क क्या होंगे? बंजर, वीरान, रेगिस्तान, उदासियां, सहरा। ईरान के ऊपर सफर करें, जब आप सऊदी अरब जाते हैं तो टोटल ईरान के ऊपर जहाज चलता है, पूरे ईरान में कहीं सब्जा नहीं दिखता जमीन पे। पूरे सऊदी अरब में मदीना से मक्का आ जाएं, बाकी इलाकों में चले जाएं, चंद इलाके जहां खजूर उगती, सारा वीरान ही वीरान, पीने को पानी नहीं रस्ते में। और आपके सारे पंजाब में फिरें, सारे सिंध में फिरें, बलोचिस्तान भी अब इतनी ज़राअत शुरू हो गई कि लोगों के घर आबाद हो गए। आपके स्कर्दू में, गिलगित में इतनी चेरी पैदा होती, इतना फल पैदा होता है कि हम उसको संभाल। सड़क का रंग काला होता है या पीला? बोले आपके यहां काला होता है। स्कर्दू में जब खुबानी का मौसम होता है तो सड़कों का रंग क्या होता है? क्यों? खुबानी इतनी गिरी होती कि रंग पीला। जब जीप चलती तो कड़ 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 की आवाज मुसलसल आ रही होती, वो क्या होती है? बादाम टूट रहे होते हैं। खुबानी के अंदर क्या होते हैं? वो उसके पहियों से बादाम टूट रहे होते हैं और पूरे रास्ते आपको बादाम टूटने की आवाज आती है। जो सड़क पे मसल दिए जाते हैं उसको कोई उठा ही नहीं सकता, इतना सेब पैदा होता है कि गाय नहीं खाती। ये इस मुल्क की बात कर रहा हूं जहां आप रहते हैं। दुनिया में अंगूर किलो के एतबार से मिलते हैं, गिनती के एतबार से मिलते हैं?
ब्राजील में, ये बहुत सारे मुल्क हैं जहां अंगूर तोल के मिलते हैं कि गिन के मिलते हैं? गिन के मिलते हैं। 1 2 3, 1 दर्जन अंगूर ले लिया आपने। अंगूर कह रहा हूं, अंगूर गिनती करके मिलते हैं। और कोई आदमी 12 से ज्यादा अंगूर नहीं खरीद सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं है। और आप कितने खरीद सकते हैं माशाल्लाह? इतना फल है इस मुल्क में कि रखने को जगह नहीं, इतना फल है इस मुल्क में कि रखने को जगह नहीं। रेड़ियां परियां पईयां, खोती रेड़ी से फल विकदा। दुनिया का वाहिद मुल्क है मैं देखा जितने खोतियां रेड़ियां फल लैके फिरती हैं। जो पाकिस्तान का आम है, दुनिया यूरोप उसको सिर्फ देखता है, अमेरिका उसको देखता है कि खा सकता है, उसको सिर्फ स्टोर में जाके दिखाती है जो उनकी मां होती, लुक दिस पाकिस्तानी मैंगो, इतना ही कहती है कि सिर्फ ये पाकिस्तानी आम, इसको देख लो, हम इसको खरीद नहीं सकते। और 5 आमों को दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट समझा जाता है। तो ताड़े 5 अंब किन्ने बंदे खाते ने? एक भी थोड़े ने। शुक्र करें, अल्लाह ताला कहता मैंने इतना दिया, इतना। आज ये रेकोडेकर सेंडिक क्या है? इसका नाम बताया, रेकोडेकर सेंडिक क्या है? भाई 2 गांव है बलोचिस्तान के, दोनों में से क्या निकलता है? सोना। भाई कुछ पड़े पाकिस्तान, एक रेकोडेक भी गांव है और सेंडक भी, दोनों प्रोजेक्ट हैं पाकिस्तान के। किस बात के? कि हमारे पास सोना पड़ा है रेकोडेक और सेंडक में। दुनिया की तरक्की सोने के साथ है, कॉपर के साथ, धात के साथ, तांबे के साथ। सोना करेंसी है, सोने का तरक्की से, सोने से कुछ नहीं बनता। और दुनिया में जितने मोबाइल बनते हैं, जितनी चीजें बनती, जितनी केबल्स बनती, इसमें क्या इस्तेमाल होता है? कॉपर, तांबा। पाकिस्तान में कितने कॉपर के ज़खायर हैं? नेक्स्ट जनरेशन कोयले की बिजली का है दुनिया में बेहतरीन। और आपके थरपारकर में जो कोयला बना पड़ा है वो कितने? 9,500 मुरब्बा किलोमीटर। 1.5 ट्रिलियन डॉलर का, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर। जानते हैं ट्रिलियन होता क्या है? 1000 अरब को ट्रिलियन कहते हैं, डॉलर्स। इतना कुछ पड़ा है, अल्लाह की कसम, इतना कुछ पड़ा है। कितने दरिया, कितने चश्मे, कितनी नेमतें। अगर मैं ये तकरीर शुरू करता रहूं ना कि आपके साथ लहसुन हम कितना उगाते हैं, अदरक, ये मेरे पास स्टैटिस्टिक मौजूद है। अब चकवाल में चले जाएं, ज़ियारत में चले जाएं, इन इलाकों में चले जाएं, जैतून उग रहा है। और अगर पाकिस्तान ने 10 साल जैतून पे मेहनत कर ली तो क्या आप जानते हैं कि स्पेन से ज्यादा जैतून कहां उगेगा? ऐसी चीज अल्लाह ने मुल्क पाकिस्तान बनाया, बंदा बीज दो उग जाता है। अभी आपके सामने हमीद भाई, एहसान भाई कह रहे थे 64% नौजवान। दुनिया में नौजवानों की आबादी कितनी है? 15%। आपके पास कितनी? 64%। और जिन दुनिया ने मुल्कों ने हुकूमत करनी है, काम करने, उनको जवान चाहिए। क्या चाहिए? किसी भी कौम का मुस्तकबिल क्या होते हैं? वो तो आपके जवान का सत्यानाश करना चाह रहे हैं मोबाइल के साथ, नशे के साथ। दुनिया भर में मोबाइल महंगा है, यह भी एक प्रॉब्लम है। दुनिया का सस्ता तरीन मोबाइल कहां इस्तेमाल होता है? 300 रुपया दो, पूरा महीना जो मर्जी करो, दुनिया का जड़ा गंद देखना चाहते हो देख लो। यूरोप में नहीं देख सकते, चाइना में नहीं देख सकते, चाइना में गूगल अलाउ नहीं है। पता है आपको चाइना में गूगल नहीं चलता। यूरोप में कोई ऐसी वैसी साइट नहीं खुलती, मगर आपके जवान को बर्बाद करने के लिए उन्होंने मोबाइल दिया कि इसको करो इस तरह। अभी बात हो रही थी नशे की, तो हमारे तलबा वाले, यूथ वाले भाई रोज आपको आके बताते हैं, मां कहती मेरा पुत्र पायलट बनेगा, तो पुत्र कहना अम्मी मैं की बन गया? जहाज। मां कहती मैं पुत्र दुआ कीती सी तेरे पैदा होते, अल्लाह मेरे पुत्र नु पायलट बनाई। वो कहती अम्मा पायलट छोटी शय होंदी, मैं की बन गया? जहाज। ये हंसने की बात नहीं है, इससे तो बड़ा गम ही कोई नहीं। नशे में डाल दिए, मायूसी दे दी। अपने मुल्क के बारे में उनको कहा कि तुम ठीक हो। आपको क्या पता क्या लिविंग स्टैंडर्ड है पाकिस्तान का? हर बंदे के पास मोटरसाइकिल है, हर बंदे के पास सवारी है, हर बंदा काटन इस्त्री करके पांदा है, जुत्ती चमका के आंदा है। तो फिर बात शाम को की कहता हालात मुल्क दे
بڑے خراب نے. اور 500 روپیہ حجام دی دکان تے دے کے منہ تے کوچی مرواندے نے تے باہر نکل کے کی کہندے نے ملک دے حالات. سبحان اللہ یار. تو آئیں میں آپ سے جو بات کہنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تمہیں ساری نعمتیں دی, مگر تم نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ, پر ہم ان کو کون سا لباس پہنا دیتے ہیں؟ بھوک کا, والخوف, ڈر کا, بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ, یہ کرتوت انہوں نے خود کیے تھے, انہوں نے میری ناشکری کی تھی. تو بھائیو میرا ایک ہی عنوان تھا, اللہ کا شکر کریں. ملک اللہ نے دیا, آسانی سے نہیں ملا. میں نے آپ کو کہا آج افغانستان کی فتح ہے, اس کی بات میں بعد میں کرتا ہوں. 1857 سے لے کے 1947 تک کتنے سال بنے؟ 90 سال ایک جنگ لڑی ہے جس کا نام جنگ آزادی ہے. لاکھوں لوگوں کا لہو ہے. اس لاہور کے اسٹیشن پہ ٹرین آ کے رکی تھی, زندہ نہیں تھا, صرف لاشیں تھیں, لہو ٹپکتا تھا, اندر لاشوں سے بھری تھی. ہم اس طرح آئے ہیں. ایک قافلہ شہید ہوا, پچھلا قافلہ چلتا آ رہا تھا, اپنی لاشوں پہ قدم رکھ کے ہم نے وہ رستے عبور کیے, اپنے پیاروں کے اوپر قدم رکھ کے ہم اس ملک میں آئے ہیں. ہماری عزتیں لٹی ہیں, ہماری دادیاں چھینی ہیں, ہماری نانیاں چھینی ہیں. سکھوں نے ہمارے بچے فضا میں اچھالے ہیں اور نیچے نیزہ کیا تھا اور انی پہ پرو دیا تھا. کنووں میں نیلا تھوتھا تھا, گرمی کے دن تھے, اگست کا مہینہ تھا, حبس کے موسم تھے, بچے پیاس سے تڑپتے تھے. ماں پانی کے لیے جاتی, جب کنویں سے پانی لے کے آتی, نیلے تھوتھے کا پانی بچہ پیتا تھا, نیلا ہوتا ہے, کھچکی لیتا, وہی تڑپ کے مر جاتا. ماں اس کو رستے میں رکھ کے پیچھے دیکھتی تھی اور چلتی چلی آتی تھی. یوں ہم نے ملک بنایا. حویلیاں تھی, جاگیریں تھیں, بہت کچھ تھا. اس ملک میں خالی ہاتھ آئے. ملک کے لیے آئے تھے کہ اسلام کے لیے؟ وہ بولے کس لیے آئے تھے؟ کاروبار تو وہاں بھی تھا. کیا فیروز پور میں نہیں تھا؟ کیا بٹھنڈے میں نہیں تھا؟ کیا لدھیانے میں نہیں تھا؟ کیا ہریانے میں ہم ٹھیک نہیں تھے؟ ہوشیارپور میں, گرداسپور میں ہمارا کام ٹھیک نہیں تھا؟ کیا روہتک میں, حصار میں, روپڑ میں ہم کوئی کمزور تھے؟ امرتسر میں ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا, پٹھان کوٹ میں ہماری کوئی واقفیت نہیں تھی, یو پی, سی پی, مہاراشٹر, کرناٹک میں ہمارا کوئی واسطہ نہیں تھا, کلکتہ میں, سورت میں, دلی میں, بنگال میں کیا مسلمان بستے نہیں تھے؟ سب خالی ہاتھ آ گئے. کوئی کراچی بسا, کوئی سیالکوٹ آ گیا, کوئی کہیں چلا گیا, صرف اس بنیاد پہ ہمیں اسلام چاہیے. 74 سالوں میں یہ وعدہ وفا نہ ہو سکا. ملک بن گیا, ملک کا مقصد نہیں بنا. ایک قوم تھی جو ایک ملک بنا رہی تھی, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ملک بن گیا. آج ملک وہ قوم تلاش کر رہا ہے جو اس کو بنا رہی تھی. کل ساری قوم کسے تلاش کر رہی تھی؟ ملک کو. آج ملک کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ اس بنانے والی قوم کو جو لا الہ الا اللہ پکارتی تھی. ملک کہتا تم مجھے تلاش کرتے تھے, میں بن گیا, آؤ تو صحیح, جس لیے بنایا تھا وہ وعدہ تو پورا کرو. ہم کوئی چھوٹی چیز ہے؟ اللہ کا فضل ہے. 47 میں ملک بنا. نہرو بھونکا, کہتا 6 مہینے پاکستان کی عمر ہے, ان کو اسلحہ مت دینا, ان کو فوج مت دینا, ان کو پیسہ مت دینا, ان کو بینک مت دینا, یا اجاڑ دیں گے. جس طرح کوئی کمزور بچہ ہوتا ہے, باپ کہتا ہے میں پیسے دے کے ضائع کرنے دے, شوق پورا کر دیں دے, کچھ نہ دے. کہتا تھا شبنم کا قطرہ ہے, یہ اوس نہیں پڑتی تریل, کہتا شبنم کا قطرہ ہے, دھوپ کی پہلی کرن کے ساتھ تحلیل ہو جائے گا. یہ کوئی چلنا ملک؟ منت کر کے واپس آئیں گے. 6 مہینے کی عمر ہے اس ملک کی. یہ ملک 6 مہینے کے بعد کشمیر کا جہاد کر رہا تھا. صرف 6 مہینے 1948 میں جہاد کر رہا تھا کہ کشمیر لے لیا تھا. آج کا مظفر آباد, آج کا راولا کوٹ, آج کا باغ, آج کا میر پور, یہ بھمبر, برنالے, کوٹلی, یہ کب ملے؟ 48 میں ملے. اور کس عمل کے ساتھ ملے؟ وہ بولو تو صحیح. کل بھی کشمیر جہاد سے ملا تھا, اب بھی کشمیر جہاد سے ملے گا. 18 سال کا الڑ تھا, ابھی جوانی چڑھ رہا تھا. 47 میں پیدا ہوا تھا بچہ. 65 میں عمر کتنی تھی؟ 18 سال. کیا عمر ہوتی ہے اس سیالکوٹ کے بارڈر میں, یہ آپ کے قریب چونڈے میں
टैंक चढ़ गए। बीआरबी जो आपके पास से गुजरती है, हडियारा बरकी, पैदल फौज और जीपों के काफिले चल पड़े। नाश्ता करेंगे शालामार में, दोपहर की रोटी खाएंगे फ्लैटिस में, और रात का खाना खाएंगे रावलपिंडी में। एक दिन में मुल्क फतह करेंगे। ये बदबख्त हिंदू सोच के आया था, कहता पाकिस्तान के लिए 12 घंटे फतह के लिए 500 टैंक चिवंडे पे चढ़ गए। बीआरबी तक फौज आ गई। प्रोग्राम बना के सवेरे बस शालामार में नाश्ता लगा होगा, फ्लैटिस होटल लाहौर का दोपहर का खाना बस खा के गड्डियां पहुंचा देनिया ने। शाम पहनदे कितने पहुंचना, मुल्क मुक जाना। ये ख्वाब देख के आए थे, वो टैंक लाए थे, हम नहत्ते थे, हम बदरी थे, वो अबू जहल की औलाद थी। वो बुतों वाले थे, हम रब वाले थे। फिर रब ने फैसला करके दिखाया, वो टैंक उड़ गए, हम जीत गए। वो हम नहत्ते खड़े थे बीआरबी पे, वो ऐसे नंगे पैर दौड़े जिस तरह आज ये काफिर दौड़े, वो नंगे पांव दौड़े। आज भी उस मेजर की जीप जो हडियारे थे ली थी, लाहौर के अजायब घरों में खड़ी है, डायरी भी अंदर थी, जूते भी अंदर थे, नंगे पांव दौड़े। बीआरबी पे हमने मार कर लड़ा। सरगोदे से हमारे पुराने जहाज उड़े। एम आलम ने कहा, देखेंगे, अयूब खान ने तकरीर की, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे। बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला कर दिया है। मुसलमानों अल्लाह अल्लाह अकबर का नारा लगाओ और दुश्मन पर टूट पड़ो। कौम लड़ी थी कि फौज लड़ी थी? कौम लड़ी थी। आज साजिश है कि फौज और कौम को अलग कर दें कि एक रखें। साजिश क्या है? फौज हो रहे, कौम हो रहे। जंगें फौजें नहीं लड़ती, जंगें कौमें लड़ती हैं। और जिस घर वाले को अपने चौकीदार पे एतमाद ना हो, इसकी चोरी जरूर होती है। जिस घर वाले को अपने चौकीदार पे एतमाद ना हो, यह धोखा खा जाता है। और दुनिया क्या चाहती कि हम अपने चौकीदार से, हाय हाय, चलता हूं आगे, आगे बात आ जाएगी। एम आलम उड़ा, उसे किसी ने पूछा तेरे पल्ले क्या था, तू किस जहाज पे लेके उड़ गया? हिंदुस्तान के पास दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी, तेरे पास थक्कड़ जहाज। कहता सिर्फ अल्लाह का तवक्कल था, कहता सिर्फ अल्लाह का भरोसा था, कुछ नहीं था। हम तो अल्लाह के तवक्कल पे गए थे, कोई चीज नहीं थी। घड़ी पे 1 मिनट नहीं हुआ था, 55 सेकंड हुए थे। 5 जहाज गिरे और 2 घेर के ले आए। और बंदे गिरफ्तार होते हैं, दुनिया की तारीख में जहाज गिरफ्तार हो गए। आज भी पाकिस्तान के अजायब घरों में, आर्मी के म्यूजियम में क्या पढ़े? हिंदुस्तान के जहाज। ये पुरानी थोड़ी बात है, 2.5 साल पहले बता दिया था इनको, अभी दंदन को। आराम से, हम और चीज हैं। ये मुल्क है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का पाकिस्तान है। दुनिया में किसी इस्लामी मुल्क के पास एटम बम नहीं है, दुनिया के किसी इस्लामी मुल्क के पास ये फौज नहीं है। ये फौज को गालियां देने वालों ने इराक नहीं देखा, इन्होंने शाम नहीं देखा, इन्होंने यमन नहीं देखा, इन्होंने ट्यूनिस नहीं देखा, इन्होंने मराकिश नहीं देखा। इनको पता नहीं कि काफिर मुल्कों के हाल क्या करते हैं। इनको फलस्तीन की कदर हालात को जानते नहीं है। इन्होंने बर्मा के हालात नहीं देखे, हमने देखे। आज भी फलस्तीनी कहते हैं हमें एक ही उम्मीद है, पाकिस्तान है। पाकिस्तानियों को इसकी उम्मीद नहीं, फलस्तीनी रोते हैं। ये तो हमेशा इत्थे ते गिलास चोरी हो जाता है, इत्थे ते जी कंधा दे उत्ते छिपकलियां चल दियां। मैं क्या दुनिया ते किते और चल दियां ने? बंदा बाहर से आ गया, कहता मेरे बच्चे पाकिस्तान में किस तरह रहेंगे, यहां तो दीवार पे छिपकली। मैं क्या जिस मुल्क से आप आए थे वहां पेट्रोल का मसला बन गया। यूरोप में पिछले हफ्ते पेट्रोल का मसला कैसा था? फौज आई है, 10-10 किलोमीटर पे पेट्रोल लाइन स्टेशन के ऊपर लाइनें लगी थी। एक हफ्ता नहीं लंघ गया, मगर वो अपने इश्यूज को बखेरते हैं, प्रोपेगेट करते हैं या समेटते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा ताजिर दोस्त है लाहौर में, उसका बेटा यूके में। मैं उसके दफ्तर में बैठा, किसी मुलाकात के लिए गया, तो कहने लगा यार मुझे थोड़ी देर में ना निकलना होगा, मेरे बेटे ने शाम को यूके से उसकी फ्लाइट है, तो मैं कुछ चीज़ें सेट कर लूँ। इतनी देर में उसका यूके से फ़ोन आया लंदन से, कहता पापा मैं आज नहीं आ सकूंगा। उसने कहा तुम्हारी तो कन्फर्म फ्लाइट है, क्यों नहीं आते? कहता है ट्रैफिक जैम है, 4 घंटे से गाड़ी ट्रैफिक में फंसी हुई है, मैं निकल नहीं सकूंगा, मेरी फ्लाइट मिस हो गई, मैं फला दिन आऊंगा।
کہتا جدن مرضی آئی تو مال روڈ دی ٹریفک نو آ کے گال نہیں کڈنی. کہندا جدن مرضی آئی تے پتر جے تو پاکستان آ کے ساری ٹریفک نو گل کیتی نا اج جتھے پھسیا پہلے یہ علاج کر کے آئی پھر سارے ملک نو آگے گل کریں. لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں جو پاکستان کے بارے میں بات نہیں سن سکتے. اور ہمارے لوگوں کا سب سے بڑا شوق کیا ہے؟ اپنے ملک کے بارے میں بات کرنا. اس کی نیگیٹیوٹی میں لوگوں سے ہمیشہ کہتا ہوں میرے خون کا گروپ پی پازیٹیو ہے, پاکستان پازیٹیو. پاکستان کی مثبت باتیں کرنا, پاکستان کے لیے امید دلانا. تو خیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی. تو وہ فلسطین کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ جس دن پاکستان نے ایٹم بم بنایا ہم نے اس دن مٹھائی کھائی, ہم نے اس دن جشن منائے, ہم